ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਨਾ ਬਾਤਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ। ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਇਤ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ, 2 ਲੰਬਾਈ ਜੋੜ ਚੌੜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। तीसरा है आयत का खेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। चौथा वर्ग का खेत्रफल भुजा गुना भुजा। पंजवां वर्ग की भुजा खेत्रफल का अंडरूट। हाँ जी बेटा, ये फार्मूलिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। देखो, सब तो पहला आह ध्यान नाल देखो, ये बेटा जी अपनी है आयत। ठीक है, ते यही अपना है वर्ग। ठीक है, जिस दियां सारियां भुजावां बराबर हुंदियां ने उसनूं असीं वर्ग कह दिंदे आ। ते जिस दियां आमो सामने दियां भुजावां, देखो ये भुजा इहदे बराबर है, आह भुजा इहदे बराबर है, तां जिहड़ी इस तरीके दी फिगर हुंदी है उसनूं असीं की कह दिंदे आ, आयत कह दिंदे आ। ते इस तरह दी जो फिगर हुंदी है उसनूं असीं वर्ग कहने आ। हुण बेटा इहदे फार्मूले जिहड़े हैगे ने, देखो इहदे परिमाप दा फार्मूला की है, आयत दा परिमाप। ठीक है, मैं इन्हों अलग अलग पासे रख के चलूंगी। ठीक है जी, इधर आयत है, इधर वर्ग है। तो परिमाप का की फार्मूला होगा, आयत के परिमाप का फार्मूला होगा 2 लंबाई, लंबाई नूं मैं शॉर्टकट लिख लिया, लले ते टिप्पी ते पीछे 2 बिंदियां लगा दी, लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है जी, इसनूं तुसीं इस तरीके नाल याद कर लेना है। ते जे वर्ग का परिमाप है पुत्र, वर्ग के परिमाप नूं किवें याद कर लेना है, तुसीं इहनूं फार्मूले नूं याद करना है 4 गुना भुजा। जदों फार्मूले याद करने ने सेम ऐसे तरीके नाल लिख के याद करियो जिवें मैं तुहानूं यही लिख के समझा रही हां। अपनी कॉपी दे उपर लाइन मार के जरूर इन्हां नूं अलग अलग कर लियो। ठीक है, ते अगला हैगा सीगा बेटा जी खेत्रफल दा फार्मूला। ठीक है, आयत दा खेत्रफल ते इधर खेत्रफल काहदा पुत्र, वर्ग दा खेत्रफल। तां अपना आयत के खेत्रफल का की फार्मूला होगा, लंबाई, इनू आप शॉर्टकट ही लिखांगे, लंबाई गुना चौड़ाई। ऐसे तरीके नाल बेटा जी खेत्रफल, वर्ग का खेत्रफल है जिहड़ा, उसका फार्मूला की होगा, भुजा गुना भुजा। ठीक है जी। हुण एक फार्मूला होर है बेटा, वो फार्मूला की है वर्ग की भुजा। जे सानू वर्ग की भुजा पता करन दी किते लोड़ पै जे ते खेत्रफल दिता होवे, तां पुत्र आपां खेत्रफल दा अंडरूट कटांगे। खेत्रफल दा की कटांगे, अंडरूट कटांगे। हुण ये अंडरूट की हुंदा है, ये तुसीं जरूर तुहानूं पता होना चाहिए। अंडरूट जिसनूं असीं पंजाबी विच वर्गमूल कह दिंदे आ, वर्गमूल कह दिंदे आ, जां इसनूं असीं कह दिंदे आ अंडर रूट। ठीक है जी, अंडर रूट कह दिंदे आ। हुण इन्हां नूं समझण वास्ते पहलां तां पुत्तर ये वीडियो छोटी बनाऊंगी मैं, तां जो तुहानूं इहदे फार्मूले चंगी तरह याद हो जाण ते तुहानूं पता लगे भी इह अंडर रूट वास्ते सानूं होर की याद करना पऊगा। इस नूं याद करन वास्ते पुत्तर तुहानूं ये याद कर लियो, 2 दूनी 4, 3 तीए 9, तुसीं ये चीज़ां याद करनियां ने। ठीक है, चौकम चौकी 16, पांचो पांजी 25, छीकम छीकी 36, सातो साती 49, आठो आठी 64, 9 नाई, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਿਓ। 9 9 81, दाहो दाही 100। ठीक है जी, ऐसे तरीके नाल अगे याद करोगे तुसी। 11 11 121, 12 12 144, 13 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 13 13 169,
14 14 196, 15 15 225। ठीक है पुत्र, याद करना है सारिया ने ही, ये छड्डना नहीं हैगा। 256, 16 16 256, 17 17 299, 18 18 324, 19 19 361 ਤੇ 20 20 400 पूरा। ठीक है, कोशिश करियो जे तुहाडे ये भी याद हो जे। 21 21 जी, 21 21 441, 22 22 484, 23 23 529, 24 24 576, 25 25 625। ठीक है, कोशिश करियो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ याद करन दी। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਵੀ 15 15 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 15 15 225। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ 18 18 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ 324 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, 7 7 ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 49 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਵੀ ਪਰਿਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਟੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਿਮਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਆਹ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਣੀਆਂ ਨੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੜ ਗਏ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਿਮਾਪ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਰਿਮਾਪ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਲ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ? ਵਰਗ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਰਗਮੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਸ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? 2 ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? 2 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ 2 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? 3 ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਵਰਗ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਦਾ ਜੋੜਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 2 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਹਈਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਦੱਸੂੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ 2 ਗੁਣਾ 2 ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ? 2 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਤੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅੰਡਰਰੂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2 ਦੀ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਅੰਡਰਰੂਟ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਾਤ 1/2। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 225 ਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ ਆ ਗਿਆ
225 ਦਾ ਅੰਡਰੂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 15 15 ਆ 225 ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੰਡਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਗੁਣਾ 15 ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦੋ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 15 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਹਈਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 15 ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੋ ਵੀ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।